کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ اور مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، اے طالع برگشتہ تیری سازگاری، واہ واہ اے خاک افتاد و بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدے میں ہم کو اٹھاتے جائیں گے، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ اور پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ امام ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، امام ابن ماجہ نے 4311 حدیث مبارکہ نقل کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ میں شفاعت کو اختیار کروں یا آدھی امت کو جنت میں داخل کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا، فرمایا اے پیارے محبوب آپ کی مرضی، یا شفاعت لے لیں یا آدھی امت کو جنت میں داخل کروا دیں۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے شفاعت کو اختیار کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر آدھی امت کو میں جنت میں بھجوا دوں گا، پھر آدھی امت پیچھے رہ جائے گی، تو اگر پھر میرے امتی کسی نے کہہ دیا یا رسول اللہ ہم تو دنیا میں آپ سے محبت کر کے آئے ہیں، آج ہمارا کیا بنے گا؟ تو حضور نے فرمایا اس لیے میں نے شفاعت کو اختیار کیا کہ شفاعت عام ہے، فرمایا شفاعت عام ہے، مجھے اختیار دیا گیا جس کو جہاں سے چاہوں اٹھا کر جنت میں داخل کر دوں۔ امام ابن ماجہ نے یہ حدیث نمبر 4311 پر نقل کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ایک دعا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس کو ہر نبی کو ایک دعا عطا فرمائی کہ محبوب آپ اپنی امت کے لیے دعا کر دیں، آپ کی یہ دعا قبول ہوگی۔ ہر نبی کے لیے ایک دعا، ایک اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا کہ اے میرے نبی تمام نبیوں کے لیے کہ آپ کے لیے یہ دعا ہے، آپ اس کو اختیار کریں، چاہے ابھی اپنی امت کے لیے مانگ لیں، بعد میں مانگ لیں، قیامت کے دن اختیار کریں، آپ کو اختیار ہے۔ تو ہر نبی نے اپنی امت کے لیے دعا کر دی، وہ اختیار پورا کر دیا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی 5945 نمبر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے وہ دعا دنیا میں نہیں مانگی، بلکہ میں نے وہ دعا قیامت کے دن کے لیے اپنی امت کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ دیکھیں نا یار کتنا حضور ہم سے پیار کرتے ہیں، خدا کی قسم۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لحد میں رکھا نا، لحد میں رکھنے لگے تو ہم نے دیکھا کہ حضور کے لبہائے مبارک ہل رہے تھے۔ مولا علی فرماتے ہیں جب میں نے قریب جا کے سنا تو ان سے آواز یہی آ رہی تھی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا، یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا۔ امام بخاری فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میں نے وہ دعا قیامت کے دن کے لیے بچا رکھی ہے، اور وہ دعا میری شفاعت ہوگی جو میری امت کو قیامت کے دن میں حاصل ہوگی۔ دو حدیث مبارکہ ہو گئی۔ تیسری حدیث مبارکہ امام ابو داود نے 4739 نمبر پر حدیث مبارکہ نقل کی۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میری شفاعت کس کے لیے ہوگی، میری شفاعت کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت شفاعتی لامتی اہل الکبائر، فرمایا میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ جس طرح امام نے فرمایا مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، فرمایا مجرم جو ہوتا ہے نا، مجرم وہ بچتا ہے کہیں کہ میں بھی کارٹون کے کٹیرے میں نہ آ جاؤں۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن میری نگاہ جو ہے نا بڑے بڑے میری امت کی مجرموں کو ڈھونڈ رہی ہوگی،
کہ آج پریشان نہیں ہونا، آج تمہارے آقا تمہارے لیے موجود ہے۔ فرمایا حدیث مبارکہ کا نمبر کیا ہے؟ 4739۔ جو شفاعت کو نہیں مانتے نا، یہ تو انشاءاللہ جب حشر کا میدان لگے گا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کرسی لگے گی اور محبوب شفاعت فرما رہے ہوں گے، اور جب وہ حضور کے سامنے جائیں گے، حضور ہماری بھی شفاعت فرما دیں، اگر حضور نے اتنا کہہ دیا تم تو کہتے تھے شفاعت حق ہی نہیں ہے۔ لے ہیں لوگ شفاعت کے منکر ہیں، کہتے شفاعت کسی کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہوگا، رب کی رحمت بھی ہوگی۔ کچھ تو ایسے لوگ ہوں گے رب کی رحمت ہوگی، وہ بغیر حساب کتاب کے رب کی رحمت کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ رب بڑا کریم ہے، رب کا فضل ہوگا، رب کی رحمت جوش کے اندر ہوگی، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اکثر لوگ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے، لیکن جو بچ جائیں گے نا، جو گناہگار امت بچ جائیں گے، محبوب فرماتے ہیں میری امت جب آ رہی ہوگی نا، ان کے وضو کے اعضاء، چہرے اور پیشانیاں چمک رہے ہوں گے، میں پہچان لوں گا یہ میرے امتی آ رہے۔ فرمایا شفاعتی لامتی اہل الکبائر، میری شفاعت جو ہے میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے، صغیرہ کے لیے تو ویسے ہی ہے، جو کبیرہ گناہ کرنے والے نا، بڑے بڑے مجرم ہیں، فرمایا ان کو بھی قیامت کے دن میں غمزدہ نہیں ہونے دوں گا، غمزدہ نہیں ہونے دوں گا۔ 3 حدیثیں مبارکہ ہو گئی۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 4تھی حدیث مبارکہ، یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ مستدرک للحاکم کی ہے، 220 نمبر ہے مستدرک للحاکم کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب انبیاء کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے۔ جس طرح یہ ممبر لگتا ہے نا، ممبر ہمیشہ اونچا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا سب انبیاء کے لیے قیامت کے لیے سونے کے ممبر بچھائے جائیں گے۔ امام مستدرک للحاکم نے 220 نمبر پر اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ فرمایا سب انبیاء کے لیے ممبر بچھیں گے، سونے کے ممبر، سب انبیاء ممبروں پر بیٹھ جائیں گے۔ توجہ میری طرف رکھیں، سبحان اللہ کہہ رہے سارے۔ فرمایا سب انبیاء کے لیے جب ممبر لگائے جائیں گے نا قیامت کے دن سونے کے، سب انبیاء اپنے اپنے ممبروں پر بیٹھ جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا لیکن میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا۔ سوچنے والی بات ہے۔ امام فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا۔ کب تک نہیں بیٹھوں گا؟ فرمایا سب انبیاء تو بیٹھ جائیں گے نا، لیکن جب میری بیٹھنے کی باری آئے گی میں رب سے کہوں گا یا اللہ امتی امتی امتی۔ قیامت کے دن ہر زبان پر، ہر جان پر، ہر مرد کے زبان پر، ہر عورت کی زبان پر، ہر شخص کی زبان پر نفسی 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 ہوگا، میری جان میری جان میری جان، نفسی نفسی ہوگا، لیکن ایک ذات ہوگی جس کی زبان پر ہوگا امتی امتی امتی۔ حضور نے فرمایا میں ممبر پر نہیں بیٹھوں گا، میں کہوں گا یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا؟ میں ممبر پر بیٹھ گیا، میں جنت میں چلے گیا، میری امت کا کیا بنے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ ہاں جی، قیامت کے دن آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی جو ہیں، میں تو اکثر ہی کہتا ہوں حضور سے ڈٹ کر پیار کر کے جاؤ، چاہے وہ انگوٹھے چومنے کی باری آئے، چاہے وہ درود و سلام پڑھنے کی باری آئے، چاہے وہ محبوب کے ساتھ محبت کرنے کی باری آئے۔ آج لوگ جب پڑھا جاتا ہے پاک سرزمین شاد باد، سب پڑھتے ہیں نا جی، پڑھنا بھی چاہیے، وطن کی محبت ہے، پڑھتے ہیں نا سارے پاک سرزمین شاد باد۔ میں نے کہا جی یہ کیوں پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں اس میں وطن کی محبت ہے۔ پھر ہم سے پوچھا کہ تم مصطفیٰ جان رحمت کیوں پڑھتے ہو؟ ہم نے کہا اس میں جانے جانا کی محبت ہے۔ تم وطن کی محبت میں پڑھتے ہو، وہاں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ لیں، یہاں کیوں اعتراض ہو جاتا ہے؟ ہاں جی، کہتے ہیں وہ، میں نے کہا وہاں جب پاک سرزمین شاد باد پڑھا جاتا ہے تو کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ کہتے ہیں وہ قومی ترانہ ہے۔ میں نے کہا ہم اس لیے کھڑے ہوتے ہیں یہ مذہبی ترانہ ہے۔ قسم جب ہمارے جمعے کے بعد لوگ پڑھتے ہیں نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، بھلے بیٹھ کر ہی پڑھو، نہیں پڑھو کھڑے ہو کر، تم بیٹھ کر ہی پڑھو، لیکن ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ادب ہے تو سب کچھ قبول ہے، ہاں ادب پر میں گفتگو کرنے بیٹھوں تو سارا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا جب جمعے کے بعد پڑھتے ہیں نا، قسم بخدا ایک دن پڑھ کے تو دیکھو، ہاتھ باندھ کر چہرے میں گنبد خضرا کا تصور کر کے جب مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھو گے نا انشاءاللہ وہ سرور آئے گا جو سرور تمہیں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ ہمارے امام نے پتہ ہے کیا کہا؟
फरमाया क़यामत के दिन जब हुजूर आएंगे ना और सारे अपनी अर्जी पेश कर रहे होंगे महबूब को, हुजूर हमारी भी शफात करें, हुजूर हमारी भी बख्शिश कराएं। आला हज़रत फरमाते हैं जब मैं जाऊंगा ना तो मुझसे फरिश्ते कहेंगे, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा। फरिश्ते कहेंगे इमाम अहमद रजा आप भी तो कुछ कहें ना, आप भी तो कुछ पढ़े ना, आप भी तो रसूलुल्लाह को कुछ सुनाएं, कुछ अर्जी पेश करें। इमाम फरमाते हैं मुझसे खिदमत के कुर्सी कहें हाँ रजा। जब मुझसे फरिश्ते कहेंगे ना अहमद रजा हुण गल करना, हुण पढ़, कुछ पढ़ना ही था। अहमद रजा फरमाते हैं फिर मैं मुस्तफ़ा के चेहरे को देखकर पढ़ूंगा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हाँ जी चलो, हुजूर से टूट कर मोहब्बत करो, इस तरह मोहब्बत करो पता चले। अगर कोई अंगूठे चूमता है दब कर चूमे, कोई पूछे उसको बताओ ये हमने हुजूर की मोहब्बत में चूमे। हाँ जी तुझे क्यों तकलीफ हुई जी, दब के चूमो, इस तरह यहाँ से आगे चूमो। हाँ हुजूर की मोहब्बत इस तरह करो ना, मोहब्बत पूछ पूछ कर नहीं होती, दुरूद व सलाम गज वज के पढ़ो। कोई रोके उसको बोल कब्र में तूने कहाँ माना है, क़यामत के दिन तेरी जबान पर भी नफसी नफसी होगा। लेकिन जिसके लिए आज हम मुस्तफ़ा जान रहमत पढ़ रहे हैं ना उसकी जबान पर होगा उम्मती उम्मती उम्मती। ये तो हशर को होगा मालूम कि जीता कौन और हारा कौन, ये तो क़यामत के दिन पता चलेगा। हदीस मुबारक में बयान कर रहा था, हुजूर ने फरमाया मैं मिंबर पर नहीं बैठूंगा। फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम रब के दरबार में कहेंगे या अल्लाह तूने मुझसे वादा किया था वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, महबूब क़यामत के दिन तुझे इतना अता करूंगा, इतना अता करूंगा, इतना अता करूंगा कि महबूब तू राजी हो जाएगा, महबूब तू राजी हो जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जब मेरे उम्मतियों को मैं जन्नत में लेकर जा रहा हूँगा ना, ये शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने आपने मदार नबुव्वह की, ये मदारिज नबुव्वह की पहली जिल्द मेरे हाथ में, आपने इसके सफ़ा 529 पे लिखा, आपने फरमाया कि शफात 5 किस्म की होगी। कितने किस्म की होगी जी, बता दो कितने, कौन कौन सी किस्में। लेकिन लगता है आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, या आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही या आप कंजूसी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सारे कह दें। आप इसके अंदर बहुत सारे उलमा ने भी लिखा, इमाम शेख इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ने भी लिखा कि शफात जो है वो 5 किस्म की होगी। पहली किस्म ये है शफात की, फरमाया मकाम अहले मौक़िफ़ को शिद्दत व क़ुव्वत से और इस मकाम के रुके रहने से और सूरत की गर्मी और पसीने से और इंतज़ार और हिसाब व किताब से राहत निजात दिलाने के लिए होगी। मतलब ये है कि जब उम्मत सारी परेशान होगी ना, गर्मी भी ज़्यादा है और हिसाब व किताब भी जल्दी हो, फरमाया हिसाब व किताब से निजात दिलाने के लिए और जनाब आला इस सारी परेशानी पसीने से गर्मी से बचने के लिए सबसे पहले हिसाब व किताब का मामला शुरू होगा। ये शफात की पहली किस्म है। उम्मत आएगी हुजूर के पास, हुजूर परेशान है, शफात हिसाब व किताब का मामला शुरू करवाएं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम रब के दरमियान अपने रब के आगे सजदा करेंगे और सारा हिसाब व किताब का मामला शुरू होगा। ये शफात की पहली किस्म। आपने फरमाया शफात की दूसरी किस्म ये है कि सवाल व हिसाब से माफ़ कराने में और बेहिसाब जन्नत में दाखिल कराने में शफात होगी। यानी जब हिसाब व किताब हो रहा होगा उस वक़्त भी महबूब अलैहिस्सलाम हिसाब व किताब के अंदर, जिस तरह पिछले जुम्मे मैंने अर्ज़ किया था, हिसाब व किताब के अंदर आप उन अपने उम्मतियों की जनाब आरा मीज़ान अदल पर मौजूद होंगे और हिसाब व किताब के अंदर कमी कराकर उनको यहाँ से कामयाब करके जन्नत में दाखिल करने तक ये शफात की दूसरी किस्म है। सुभान अल्लाह, ज़ोर से कह रहे हैं। फरमाया शफात का तीसरा मकाम कौन सा है, फरमाया जिनका हिसाब किताब किया गया, कुछ ऐसे भी होंगे जिनका हिसाब किताब हो गया होगा, ठीक है जी, और वो मुस्तहिक के अजाब करार पा गए होंगे, यानी उनको ये हुक्मनामा जारी हो गया होगा कि इन्हें जो है वो जहन्नम की तरफ ले जाया जाए। फरमाया हुजूर उन्हें जहन्नम से रोक कर जन्नत की तरफ ले जाएंगे। सुभान अल्लाह, ज़ोर से कह रहे। ये शफात की तीसरी किस्म। चौथा मकाम शफात का क्या है, फरमाया चौथा मकाम उन लोगों के लिए है जो जहन्नम में दाखिल हो चुके होंगे, रसूलुल्लाह रब से अर्ज करके जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाएंगे उन। जोर से सुभान अल्लाह कहते हैं साहब। ये शफात की चौथी किस्म थी। शफात की पांचवी किस्म कौन सी है, फरमाया पांचवा मकाम ये है कि उन लोगों की दर्जात की बुलंदी होगी जो जन्नत में दाखिल हो चुके होंगे।
यानी देखो, पहले हिसाब किताब से निजात दिलाना, फिर हिसाब किताब जब हो रहा होगा उस वक़्त हुजूर का शफात फरमाना, फिर जो जहन्नम की तरफ फरिश्ते लेकर जा रहे होंगे, हदीस पाक आपने सुनी हुई है ना कि कोई एक ऐसा शख्स होगा, फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे होंगे। अनस बिन मालिक फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे इसको वापस लाया जाए, मीज़ान अदल पर वापस लाया जाएगा। जब उसके नामा अमाल को तोला जाएगा, देखेंगे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखेंगे कि नेकियां कम हैं लेकिन बुराइयां ज़्यादा हैं। हुजूर अपने जेब मुबारक से एक पर्ची निकालेंगे, पर्ची निकालेंगे। उस पर्ची पर क्या होगा, क्या होगा जी? बोले बोले जी, सारे बोले। उस पर्ची पर क्या होगा? हाँ, जो आज मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ रहे हैं वो उस दिन काम आना है। हाँ जी, उस दिन काम आना है। अरे हुजूर ने फरमाया वापस लाओ। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो पर्ची उठाकर नेकियों वाले पलड़े में रखेंगे ना, नेकियों वाला पलड़ा ऊपर आ जाएगा। दुनिया में तो ये है ना, जिस पर वजन ज्यादा वो पलड़ा नीचे आता है, लेकिन क़यामत के दिन उलट होगा, जो नेकियां ज्यादा होंगी वो पलड़ा भारी हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। हुजूर जैसे पर्ची रखेंगे पलड़ा भारी हो जाएगा, ऐलान हो जाएगा भाई इस शख्स को जन्नत की तरफ ले जाया जाए। वो शख्स कहेगा फरिश्तों रुक जाओ, ये कौन हस्ती है, इतने मुश्किल मकाम में इसने मेरी मदद फरमाई है। वो आएगा पूछेगा ए नूरानी चेहरे वाले आप कौन हो? हुजूर फरमाएंगे मैं तेरा महबूब हूँ। वो कहेगा हुजूर ये इतनी हल्की सी पर्ची का इतना वजन कैसे हो गया और इसमें क्या था? हुजूर फरमाएंगे जो दुनिया के अंदर तू मुझ पर दुरूद पढ़ा करता था, ये तेरा दुरूद आज तुझे काम आया है। हाँ जी, ये तेरा दुरूद है जो क़यामत के दिन तुझे काम आया है। मैंने कहा बाकी दिन दुरूद पढ़ोगे? हुजूर ने फरमाया रब ने फरिश्ता मुकर्रर किया है, वो मुझ तक पहुंचाता है, लेकिन जुम्मे वाले दिन जो मुझ पर दुरूद पढ़ता है मैं खुद उसका दुरूद सुनता हूँ, उसको भी पहचानता हूँ, उसके वालिद को भी पहचानता हूँ। इससे बढ़कर कोई खुश नसीबी की बात हो सकती है कि रसूलुल्लाह के दरबार में हमारा भी नाम लिया जाए, हमारे वालिद का भी नाम लिया जाए? इससे बढ़कर कोई खुश नसीबी हो सकती है? फरिश्ता के या रसूलल्लाह अभी अभी फलां बिन फलां ने, आपका भी नाम आपके वालिद का भी नाम फलां बिन फलां ने अभी अभी आपकी जात पर दुरूद पढ़ा है। एक बार सारे मिलके पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, एक ज़बान होकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। इस तरह गज वज के दुरूद पढ़ा करो। आज सुन्नियों को कहना पड़ता है भाई दुरूद पढ़ो, ये एक बार पढ़ोगे तो 10 नेकियां मिलेंगी, इतनी बार पढ़ोगे तो इतनी नेकियां मिलेंगी। तुम्हें पता नहीं कितनी नेकियां मिलती हैं? क्या तुम्हें हुजूर से मोहब्बत नहीं है? जब कहा जाए दुरूद पढ़ो तो गज वज के पढ़ा करो, आंखें बंद करके झूम झूम कर पढ़ा करो, और ये तसव्वुर किया करो कि क़यामत के दिन ये दुरूद व सलाम मीज़ान आदल पर हमारे पलड़े में भारी पड़ जाएगा इंशाअल्लाह। ये शफात की मैंने आपके सामने जो 5 किस्में बयान फरमाई हैं, इसी तरह और भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने बड़ी शान अता फरमाई है। जो पिछले जुमे अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाली हदीस में पाक बयान कर रहा था, हुजूर ने फरमाया, अनस बिन मालिक ने कहा या रसूलल्लाह आपको कहाँ तलाश करें? हुजूर ने फरमाया इंदा सिरात, पहले मुझे पुल सिरात पर तलाश करो। अनस बिन मालिक ने कहा या रसूल अल्लाह अगर हम आपको वहाँ ना पाएं तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुझे हौज़ कौसर पर तलाश करना। सुभान अल्लाह। आखिरी जुमला जो हुजूर ने फरमाया ना, आपके सीने ठंडे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे आका ने फरमाया अनस बिन मालिक अगर मुझे पुल सिरात पर ना पाओ तो मुझे हौज़ कौसर पर तलाश करना। साहबा तो साहबा थे ना, सुभान अल्लाह। हाँ जी, साहबा की शानों पर सुभान अल्लाह कह दें। हाँ जी, अहले बैत की शानों पर भी सुभान अल्लाह कह दें। हाँ जी, ये आपकी सुभान अल्लाह जो आ रही होती है ना, और ये आपका ज़ौक़ शौक़ देख कर रब भी खुश हो रहा था। साहब ने कहा या रसूल अल्लाह अगर हम आपको हौज़ कौसर पर ना पाएं तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया फिर मुझे मीज़ान अदल पर तलाश करना। अनस बिन मालिक ने कहा या रसूल अल्लाह अगर हम आपको मीज़ान अदल पर भी ना पाएं तो हुजूर ने फरमाया अनस बिन मालिक बस करो, क़यामत के दिन जिस मेरे उम्मती को जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं उसकी मदद के लिए वहां पहुंचूंगा। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है साहबा की, क्या बात है। हाँ जी, क्या बात है साहबा की भी, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत की भी क्या बात है। ये हदीस मुबारका वैसे तो काफ़ी लंबी है, लेकिन मैंने ये हदीस मुबारका पिछले जुमे मैंने आपको इसका जो
रेफरेंस भी बता दिया था, तिरमिज़ी शरीफ की 2433 नंबर है। हुजूर ने फरमाया जहाँ मुझे तलाश करोगे ना मुझे वहाँ पाओगे। बस इतनी सी बात है। और क़यामत के दिन इंशाअल्लाह महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम सब की शफात फरमाएंगे। सारे बोले शफात हक के साथ, शफात जिनको यकीन है वो बोले शफात शफात। हाँ इंशाअल्लाह जब दो शख्स आएंगे ना रब ताला के दरबार में, तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये आपने जिल्द नंबर 1 281 नंबर पर लिखा सफ़े पर, फरमाया जब अनस बिन मालिक फरमाते हैं उन दोनों शख्सों को रब के दरबार में लाया जाएगा। सुभान अल्लाह कहें तो मैं बताऊं, आपकी सुभान अल्लाह पर भी कुर्बान जाऊं। या अल्लाह सबको सलामत रखे। अनस बिन मालिक फरमाते हैं दो शख्स आएंगे ना क़यामत के दिन, और वो खड़े होंगे, गुनाह बहुत होंगे बज़ाहिर, रब ताला की तरफ से आवाज़ आएगी, अल्लाह ताला फरमाएगा कि इन दोनों शख्सों को जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। वो शख्स परेशान होंगे, वो कहेंगे मालिक कायनात हम तो जन्नत के मुस्तहिक नहीं थे, हमारा कोई नेक अमल भी नहीं था सिवाय तेरी रहमत के, कि तेरी रहमत हो, तेरी बख्शिश हो, फिर हम जन्नत में चले जाएं। लेकिन तूने हमारी बख्शिश क्यों फरमाई है? ये आपने लिखा, मैंने जब ये पढ़ी थी ना मेरा सीना ठंडा पड़ गया था। पता है अल्लाह ताला फरमाएगा ए मेरे बंदो, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी बख्शिश क्यों की है? तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे गुनाहों पर रहमत का पानी क्यों फेरा है? तुम्हें पता है तुम्हारे साथ मैंने प्यार मोहब्बत वाला मामला क्यों फरमाया है? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें जन्नत क्यों दी है? मेरे बंदो और कोई वजह नहीं है, वजह ये थी कि तुम जो दो शख्स हो ना, तुम में से एक शख्स का नाम मोहम्मद है और दूसरे शख्स का नाम अहमद है। हाँ सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, कुर्बान जाऊं, अब रब की जात पर भी कुर्बान जाऊं। रब कितना अपने महबूब से प्यार करता है, ये कसम खुदा लिखा है आपने। फरमाया बख्शिश इसलिए हुई है कि एक का नाम मोहम्मद था, एक का नाम अहमद था। रब ने फरमाया मैंने अपने हबीब के नाम की बरकत से तुम्हारी बख्शिश फरमा दी है। यार ईमान से बताओ, अगर रब सिर्फ अपने महबूब के नाम की वजह से बख्शिश फरमा देगा तो क्या महबूब की जात की वजह से बख्शिश नहीं फरमाएगा? बस इतनी सी बात। जो नाम की वजह से जन्नत अता फरमा रहा है, नाम की वजह से फरमाया तुम्हारा एक का नाम मोहम्मद था। और इमाम ने लिखा कि रब फरमाते कोई ऐसा घर नहीं होगा कि जिसके अंदर मोहम्मद नाम नहीं होगा। हर किसी के नाम के साथ मोहम्मद आ रहा है, किसी के नाम के साथ अहमद आ रहा है। कोई ऐसा दस्तरखान नहीं होगा, इमाम ने कमाल कर दिया, कलम तोड़ दिया। फरमाया कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें मोहम्मद नाम ना हो, कोई ऐसा दस्तरखान नहीं है जिसमें अहमद नाम ना हो। फरमाया जिस घर में देखोगे, जिस दस्तरखान पर देखोगे, जहां कहीं भी देखोगे, या तुम्हें मोहम्मद मोहम्मद नजर आ रहा होगा या अहमद अहमद नजर आ रहा होगा। ये रसूलुल्लाह की नाम की बरकत, सिर्फ नाम की बरकत है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इस नाम की बरकत से हम सब की बख्शिश फरमाए। हाँ।